علی سے پوچھتے تھے حذیفہ میرا نام تو نہیں بتایا، رسول نے میرا نام تو نہیں لیا، آپ کو نام یاد ہو یا نہ یاد ہو، اس وقت اسرائیل کا ساتھ دینے والوں کی نسلیں اپنے باپ دادا کا پتہ بتا رہی ہیں، اپنے اجداد کی سیرت بتا رہی ہیں۔ یہ پرانے پاپی ہیں، قسم خدا کی پرانے پاپی، انہوں نے کل رسول اللہ کے ساتھ منافقت کی تھی، آج نصر اللہ کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے دین کی لڑائی میں منافقت کی تھی، آج اقصی کی سرزمین کی لڑائی میں بھی یہ منافقت کر رہے ہیں۔ نفاق ہے میرے عزیزوں، مگر جو مجاہدین اسلام اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، انہیں نہ آپ ناصبی کہہ سکتے ہیں، نہ انہیں آپ کچھ اور کہہ سکتے ہیں۔ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اپنے وطن کی حفاظت، مسجد اقصی جو مسلمانوں کا بیت القبلہ اول ہے، اس کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیے گا، ظلم کا ساتھ دینے کے لیے، توجہ سے جملہ سن لیجئے، ظلم کا ساتھ دینے کے لیے لوگوں نے اپنی عزت کا بھی خیال نہ رکھا، فوراً اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میرے سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے کربلا پہچانیے، جب دولت کی خوشبو کسی کے مشام میں پہنچی تب وہ ساتھ ہو گیا، جبکہ اسرائیل کی پینی بھی ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ توجہ سے سنیے گا، دولت کی خوشبو آئی تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب سوچو جب کربلا میں پوری رے کی حکومت مل رہی تھی تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ لیکن یاد رکھنا، نہ اسے رے کی حکومت کے گندم کا چھلکا ملا، نہ انہیں اسرائیل کی پینی کا ٹکڑا ملے گا۔ دلیل ہے میرے پاس، یہ روایت کے فقرے ہیں، بات آ گئی ہے تو سن لیجیے، بس میں سمیٹ دو اپنی بات کو۔ روایت یہ کہتی ہے کہ پسر سعد نے، ابن زیاد نے کوفے میں پسر سعد کو بلایا اور بلا کے کہا کہ جو بھی کربلا میں حسین ابن علی کو شہید کرے گا اس کی طرف سے یزید نے انعام رکھا۔ کہا کیا انعام رکھا؟ کہا رے کی حکومت کا بینامہ میرے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ جو تیار ہو جائے قتل کے لیے اسے یہ رے کی حکومت کا بینامہ اور کاغذات دے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مجھے دے دیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے کام کر کے آؤ۔ مولانا نجیب الحسن زیدی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، ابن زیاد نے پسر سعد کو وہ نامہ، وہ بینامہ دیا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ منافق کو منافق پر بھی اعتبار نہیں تھا۔ لیکن میں امین خطیب ہوں، دوستوں کے جملے بھی نام سے پڑھ دیتا ہوں، اس پہ تو آپ کو داد، اگر جملہ اچھا نہیں تھا تو امانت داری پہ داد دے دیا کرو، لوگ تو چرا چرا کے پڑھتے ہیں۔ اس سے بات پڑھتے محمد العالم کہتے ہیں لوگ کہ آپ 1.5 گھنٹہ پڑھ کر آئیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ کس کس نے پڑھا۔ آپ کا وقت بھی تو جوڑا کیجیے تھوڑا بہت، ٹھیک ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ پسر سعد نے اس نے کہا، ابن زیاد نے، بس میں ختم کراؤں جلدی سے گفتگو، ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے تو جا، یہ کام کر کے آ۔ روایت کے فقرے تاریخ میں یہ درج ہیں کہ پسر سعد کربلا آئے، جیسے ہی پسر سعد کربلا پہنچا، امام نے قاصد بھیجا کہ پسر سعد کو بلا کے لا۔ ادھر ابن زیاد نے پسر سعد کو ایک خط دیا تھا کہ حسین کو میرا سلام کہنا اور یہ خط ان تک پہنچا دیا۔ آپ کو کچھ دنوں پہلے یاد ہوگا کہ امریکہ نے چائنا کے کسی وزیر کو ایک خط دیا تھا کہ رہبر معظم تک پہنچا دینا، اور تصویر آئی تھی کہ اس نے خط کہاں رکھ رکھا تھا۔ یاد آیا آپ کو؟ نہیں، تصویریں تو یاد رہنی چاہیے نا۔ یاد آیا تھا، اس پس منظر میں جملہ سن لیجیے۔
تاریخ کا جملہ اور پھر ادھر کا جملہ، دونوں کے جملے کو میں ملاؤں۔ پسر سعد آیا اور آنے کے بعد امام سے گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے درمیان وہ کہنے لگا کہ ابن زیاد کہا کہ اپنے پاس رکھ لے، حسین اسے لائق جواب بھی نہیں سمجھتا۔ اب سمجھ میں آیا، حسینی مقصد کی ترجمانی کرنے والے کبھی بھی طاقتوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ کل جیسے حسین نے اس دور کی سب سے بڑی طاقت ابن زیاد کے کلام کو رد کر دیا تھا اور اس لائق نہ سمجھا تھا، حسین کی نقش کف پا کو اپنی آنکھوں میں لگا کر سرمۂ معرفت سے اپنے علم کے اجالے پھیلانے والا سپریمو لیڈر بھی اس خاک قدم سے اتنا بابرکت ہو جاتا ہے کہ وہی جواب دیتا ہے جو آقا نے دیا تھا کہ ہم امریکہ کو اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ ہم اس کے سلام کا جواب دیں۔ یہ جرأت پیدا ہونا چاہیے، یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تم کچھ بات کہہ سکو۔ غور کیجئے گا، ایک مرتبہ امام نے جیسے ہی ابن زیاد کو اپنے پاس پایا، بلایا، اور ابن زیاد جب امام کے پاس آیا، امام نے کہا سن ابن زیاد، بہت توجہ سے آپ بھی سنیے گا یہ کہا، کیونکہ یہ بیان امام کا صرف گفتگو ابن زیاد اور امام کے درمیان میں نہیں، یہ کربلا کی گفتگو ہے اور کربلا کو قیامت تک جانا ہے، لہذا ہر لفظ کو انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ ابن زیاد بظاہر کسی آدمی کا نام نہیں ہے، ابن زیاد ایک فکر بھی ہو سکتی ہے، مطلب خالی آدمی کا نام نہیں ہو سکتا، ابن زیاد ایک فکر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ فکر کہیں بھی کسی بھی وقت پنپ سکتی ہے، اس لیے اس فکر سے بھی ہمیں آشنا ہونا چاہیے۔ ابن زیاد کو بلا کے پسر سعد کو بلا کے امام نے کہا کہ پسر سعد، تو کربلا میں ہم سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، ہم تیرے سامنے دو آپشن گویا رکھتے ہیں، دو خیال تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو یہاں سے چھوڑ کے چلا جائے، یہاں سے چھوڑ کے، اب دیکھیے قسم خدا کی، کریم حسین کا کرم دیکھیے، کہا تو یہاں سے چھوڑ کر چلا جا، اس لیے کہ تیرا باپ ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص، تیرا باپ ابی وقاص رسول کا صحابی تھا، حسین نہیں چاہتا کہ نواز رسول کے قتل کے دامن پر صحابیت کے لہو کے دھبے بھی آ جائیں، اس کے ہاتھوں کے نشان بھی آ جائیں، میں صحابیت کو بچانا چاہتا ہوں، لہذا یا تو یہاں سے چھوڑ کے چلا جا، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ میرے پاس آ جا، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ تو میرے پاس آ جا، میرے ساتھ شہید ہو جا، صحابی کا بیٹا ہے، میں تجھے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پسر سعد نے دونوں آپشن سننے کے بعد ایک جملہ کہا سوچ کر بتاؤں گا۔ آپ میرا دل عزیز ذاکر مولانا وسیع اصل خان صاحب فرماتے ہیں کہ جب بندہ کار خیر میں یہ جواب دے کہ سوچ کے بتاؤں گا، تو پھر شیطان اسے کبھی سوچنے ہی نہیں دے گا، لہذا کار خیر میں سوچ کے بتاؤں گا نہیں، فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس نے کہا میں سوچ کے بتاؤں، بہت توجہ سے جملہ سنیے، یہ میری مجلس کا نچوڑ ہے، اور اگر آپ کے اذہان عالیہ تک یہ بات پہنچ جائے تو آج کی مجلس کی محنت میری سوارت ہے۔ ابن پسر سعد نے کہا سوچ کر بتاؤں گا، جب یہ جانے لگا پلٹا ہے نا، اب دیکھیے قسم خدا کی، یہ وہ جملہ تھا کہ اس کے شعور پر ایک آخری ہتھوڑا تھا، اگر اس جملے کو یہ محسوس کر لیتا تو پلٹا، مگر جب دولت کا نشہ سر چڑھ کے بول جائے تو عصمت کا لب و لہجہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے جیسے ہی وہ پلٹا امام نے کہا کہ پسر سعد تجھے رے کی حکومت کا چھلکا بھی نہیں ملے گا۔ اب بھی یہ احمق نہیں سمجھا کہ جو میرے اور ابن زیاد کے درمیان گفتگو ہوئی ہے اس سے حسین کیسے واقف ہو گئے، نہیں سمجھا نا، اور فوراً پلٹ کے چلا گیا۔ اب یہ جو جملہ ہے پسر سعد کا، یہ آپ محسوس کیجیے، اس کو میں سنانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، سنانا کافی نہیں، اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ ہماری قوم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تو مردوں کو بھی خالی سناتے نہیں، انہیں بھی سمجھاتے ہیں، زندہ قوم کو سمجھائے بغیر کیسے
जाने देंगे? इसलिए समझाना चाहता हूँ, तवज्जो कीजिएगा इस माँ के साथ। किसी ने पेशरे साथ से पूछा, पेशरे साथ, इमाम ने तुझे बुलाया था, खैरियत क्या बात हुई, क्या मामला चल रहा था? कहने लगा कि मुझे बुलाया था और ये ऑप्शन रखे कि मेरी तरफ आ जाए, यहाँ से छोड़ के चला जाए, और मेरी तरफ आ जाए मैं तुझे जन्नत दूंगा। तो और फिर कहने लगा कि जाते जाते कह रहे थे कि रेडी हुकूमत का छिलका भी नहीं मिलेगा। सब पेशर साहब तूने क्या कहा? मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगा। तो कहा कि तूने सोचा क्या? ये जवाब, सोचा क्या? उसने कहा सोचना क्या है, जन्नत उधार है, पता नहीं कब मिलेगी, और रे की हुकूमत नकद है, सामने खड़ी है। आप समझते हैं ये पेशर साथ का जवाब है? ये हर उस दौलत परस्त का जवाब है जो अपने दौलत से गरीबों का हक नहीं निकाल पाता। ये हर उस बिगड़े हुए आदमी का जवाब है जिसको जन्नत उधार दिख रही है और दुनिया की हराम दौलत उसे नकद नजर आ रही है। ये हर उस आदमी का जवाब है जो आखिरत को भुला बैठा है, जो आखिरत को भुला बैठा है। हर उस आदमी का जवाब है जो हराम दौलत को यहाँ अजीज समझने लगता है और हराम की दौलत पर इतराने लगता है। याद रखिएगा, दौलत सिर्फ हलाल की हो तो तुम्हारे लिए जन्नत का पैमाना है, परवाना है। दौलत हराम की हो तो जहन्नम का दरवाजा है। लिहाजा ख्याल रखना, हराम दौलत के इकट्ठा करने से पेशर साथ यूं ही नहीं बनता। हराम दौलत खा के जो बनता है, या इब्ने ज़ियाद बनता है या पेशर साथ बनता है। समाज में देखना हो तो हरकतों से पहचानिए, आदतें नस्लों का पता बताएंगी। और क्या आपने उसने कहा सोचना क्या है, जन्नत उधार है। ये कौन कौन सोच रहा है? जब कहिए कौम से निकालिए, नमाज मौलाना छोड़िए, नमाज पढ़ लीजिए। अरे छोड़िए, नमाज पढ़ने से क्या होगा? हमने कहा जन्नत मिलेगी। अरे जन्नत अभी बहुत दूर है। ये जो जन्नत बहुत दूर है, ये जवाब पेशर साथ का है। जन्नत अभी दूर है, तवज्जो कीजिएगा। अब ये जवाब जब इसने दिया, अब तारीख के जुमले सुन लीजिए, मैंने समेट दी गुफ्तगू को। रिवायत कहती है कि फर्जंदे रसूल इब्ने पेशर साथ से मिलने के बाद अपने खैमे में पहुंचे, असहाब को जमा किया, खुतबा दिया, और मतवील खुतबा है, बहुत सी बातें हैं, मैं उन तमाम बातों में नहीं जाना चाहता। बस एक बात मेरे मौजू से मुत्तसिल हो गई तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। जैसे इमाम ने सारे सहाबियों को बुलाया, बुला के कहा मैं तुमसे बैत उठाता हूँ, जिसे जाना हो यहाँ से चला जाए। हुसैन ने, अली ने चिराग गुल किए, जो जाना चाहे चला जाए। अगर तुम माले गनीमत के लिए आए हो तो करबला में माले गनीमत नहीं मिलेगा। अगर मुजाहिद बन के जीत का ज़ाहिरी सेहरा सजाना चाहते हो तो जीत के ज़ाहिरी जीत के कोई आसार नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि मरने के बाद जन्नत मिल जाएगी तो जन्नत में तुम्हें पहले ही दे देता हूँ। जन्नत का परवाना लो, मेरे असहाब में से, मेरे अहले बैत में से किसी को साथ लो और लेके चले जाओ। अगर माले गनीमत चाहिए तो मिलना नहीं है, अगर जीत का सेहरा चाहिए तो बनना नहीं है, अगर मेरी जान बचाने आए हो तो वो भी बचने वाली नहीं है। अगर तुम्हें शहादत ही की तलब है तो रुको, वरना मैं चिराग गुल कर देता हूँ, चले जाओ। न किसी को जाना था, न कोई गया, न फर्जंदे रसूल, न हम माले गनीमत के लिए आए हैं, न जन्नत की लालच के लिए आए हैं, न हम माले गनीमत के लिए आए हैं, न जीत के लिए आए हैं। हम तो आपकी जान बचाने आए हैं। अगर आपकी जान नहीं भी बचेगी तो फिर हम आपकी जान से पहले अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जब असहाब ने इस इम्तिहान वफा को मुकम्मल कर लिया, तवज्जो, जब असहाब ने इस इम्तिहान वफा को मुकम्मल कर लिया तो फिर वफा का पैगंबर बाहर आया, अपने असहाब को साथ लिया। शब की तारीकी है, खैमे के बाहर सहाबी हैं। रिवायत कहती है फर्जंदे रसूल ने एक मर्तबा हिजाब है आसमानी को हटाया, जन्नत के दरवाजे खुले, आपने मुतवज्जे किया, हबीब ये जन्नत में तेरा मकाम है। ज़ोहरतैन
یہ جنت میں تیرا مقام، مسلم بن اوسجا یہ جنت میں تیرا مقام، اصحابیوں کو صحابیوں کو جنت کا مقام دکھانے لگے، چشم تصور میں ہاتھوں کو جوڑا، رہبر شعور کو مہمیز کیا، آقا کی خاک قدم اٹھا کے آنکھوں میں لگائی تاکہ معرفت کی آنکھیں کھل جائیں، کاسے گدائی ہاتھ میں لیا، کشکول فقیری ہاتھ میں لیا، معرفت کا متمنی تھا، مولا ذرا لبوں کو حرکت دیں، معرفت کا خزانہ لٹا دیں، ان غریبوں کے پلے میں بھی کچھ آ جائے، ہم بھی آپ کے لفظوں سے دھنوان ہو جائیں، بس اتنا بتا دیجئے مولا کہ آپ نے جب یہ کہہ رہے ہیں ہم جنت کے لیے نہیں آئے ہیں تو انہیں جنت دکھا کیوں رہے ہیں؟ جملہ سنیے گا کہ جنت دکھا نہیں رہا ہوں، بسرے ساتھ کی فکر کے رخسارے پر تماچا مار رہا ہوں، حسین کی جنت کل بھی نب تھی آج بھی نب ہے۔ حسینیوں حسین ابن علی ہے، مولا نے جلائی تو یہ شمع جلی ہے، کہنے کو تو کہتے ہیں سبھی اپنے کو مسلمان، جنت میں وہی جائے گا جو پنجے دلی ہے، پنجے دلی ہے، نعرہ حیدری۔ بس میرے تو گفتگو تمام ہو گئی۔ حسین ابن علی نے صرف اور صرف اصحاب کو جنت نہیں دکھائی، فکرے پسرے ساتھ کے رخسار پر وہ بھرپور تماچا لگایا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا نا جنت ادھار ہے، امام نے بتایا میرے صحابیوں یہ میری جنت ہے، اس کے سردار ہم ہیں، لہذا یہ تمہارے لیے ادھار نہیں ہے، جنت تو تمہیں ملے گی میرے عزیزوں، مگر معصوم فرماتے ہیں کہ قبر کا انتظام کر کے آنا، قبر کا انتظام تم اپنے لیے کر کے آنا، ہم قبر کی تم سے ضمانت نہیں لیں گے، قبر کا یہ اور بات ہے کہ شہزادی کی محبت تمہیں قبر میں بھی فائدہ پہنچائے گی، مگر تمہیں قبر کا انتظام کر کے آنا پڑے گا، حقوق الناس تمہیں ادا کر کے آنے پڑیں گے۔ یاد رکھنا اللہ کے حقوق، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کی بارگاہ کرم میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے اپنے حقوق تم پہ معاف کر دے، تم سے دستبردار ہو جائے، اس کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ رحمتی وسعت من کل شیء، خدا کہتا میری رحمت سب سے زیادہ وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، مگر اگر لوگوں کے حقوق مار کر آئے ہو، کسی سے قرضہ لیا واپس نہ کیا، کسی کا گھر غصب کر لیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کو تجارت میں دھوکہ دے دیا، تو یاد رکھنا حقوق الناس معاف نہیں کیے جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں کیے جائیں گے، انہی حقوق العباد کا تدارک دنیا میں کر کے آنا، جس کا جو حق ہے تمہیں اس حق کو اس حقدار تک پہنچانا چاہیے، یہی جنت میں جانے کی کنجی اور چابی اور راستہ ہے۔ یقیناً تمہارے آنسو تمہارے لیے جنت کی راہیں ہموار کریں گی۔ میں نے بتایا تھا آپ کو میرے عزیزوں، معصوم فرماتے ہیں کل عین باکیۃ یوم القیامہ الا فقط علی الحسین مستبشرۃ بالجنہ، یاد رکھنا ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی، مگر وہ آنکھ جو حسین پہ روئی ہے نا، قیامت کے دن ضاحکۃ، وہ مسکرائے گی، مستبشرۃ بنعیم الجنہ، اور اسے جنت کی بشارت دی جائے گی۔ یہ تمہارے آنسو آنسو نہیں ہیں میرے عزیزوں، یاد رکھنا ان آنسوؤں کا بڑا اجر ہے۔ روایت کے فقرے یہ ہیں کہ جب عزادار روتے ہیں نا تو سیدہ ان کے آنسوؤں کو لے جا کر حسین کے زخموں پہ لگاتی ہیں، حسین ابن علی کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، مگر دو زخم ہیں جو کبھی نہیں بھرتے، ایک زخم حسین کی پیشانی کا ہے، ایک زخم حسین کے سینے کا ہے، یہ دو زخم کبھی نہیں بھرتے، سینے کا زخم علی اکبر کا زخم ہے اور پیشانی کا زخم عباس کا زخم ہے۔ جو میں نے کل عرض کیا تھا شاید یہ وہی زخم ہو جو گرز آہنی کی شکل میں عباس کے سر پہ لگا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، تمہارا آنا قبول ہو جائے، تمہاری محنت وصول ہو جائے، تم جس بطول کے دروازے پر آئے ہو، جس بطول کی بیٹی کے دروازے پر آئے ہو،
जिस बतूल शहजादी के शहजादों की बारगाह में आए हो, खुदा तुम्हारी ज़ियारत कबूल कर ले, अराकीन की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो जाए। बस अज़ीज़ों, मैंने गुफ्तगू तमाम कर दी। एक रिवायत मैंने पढ़ी थी, आओ उस रिवायत को तकमील की मंजिलों में पहुँचा दूँ। मैंने कहा था कि 3 जगह लफ्ज़ रज़्ज़ा इस्तेमाल हुआ, यानी हड्डियों का टूट जाना, हड्डियों का चूरा चूरा हो जाना। एक जगह जब सैयदा की पसलियाँ टूटी तो मुहक़्क़िक़ इस्फ़हानी ने फरमाया, इज़ रज़्ज़ा तिलकल अज़्लु इज़्ज़किया रज़ियतुन ला मिस्लहा रज़िया। और याद रखना, जब पसलियाँ टूट गई ना शहजादी की, और दूसरा मकाम अली अकबर के सीने की हड्डियाँ, और तीसरा मकाम हुसैन इब्ने अली की घोड़ों को कि लाशे को पामाल करने का। ये रिवायत मैं आपको शाम को सुनाऊंगा, मगर आज सैयदा के मसाइब सुन लीजिए। आपकी आंखें जिक्र सैयदा से नम हो चुकी हैं। जब दरवाज़ा गिरा अजीज़ों, पसलियाँ टूट गई ना, तारीख कहती है फातिमा हिम्मत न हारी, मोहसिन शहीद हो गए। लस्तु अदरी खबर अल मिस्मार सल सदरहा खजीनतल असरार। जब इस दरवाजे की कील ने सदफ़े इस्मत ताहिरा में मोहसिन को शहीद कर दिया ना, फिर भी जनाब सैयदा ने अपनी पूरी क़ुव्वत व ताकत को समेट के दुश्मन की जानिब बढ़ी। इसलिए कि दुश्मन अली की तरफ बढ़ रहा था कि अली के गले में रस्सी का फंदा डाला जाए। जैसे ही अली की तरफ बढ़ा ना, सैयदा ने पूरी ताकत को समेटा, दिफाए विलायत में अली की तरफ बढ़ी। रिवायत के फिक्र हैं, अल्लामा मुहक़्क़िक़ इस्फ़हानी कहते हैं, एक शक़ी तलवार का दस्ता लेके आगे बढ़ा, वक़ज़ान अला सैफ़ बी जंबैहा अता कुल्लमा अता अलैहा। एक शक़ी ने पूरी क़ुव्वत के साथ तलवार के दस्ते को पकड़ा और पूरी क़ुव्वत के साथ फातिमा के शिकस्ता पहलू पे हमला किया। अरे टूटी हुई पसलियों पर तलवार के दस्ते का हमला होना था कि फातिमा ज़मीन पर तेवरा के सैयदा तेवरा के ज़मीन पर गिरी। मगर सलाम फातिमा की हिम्मत पर, सलाम फातिमा की शजाअत पर। हमारे माँ बाप आपकी शजाअत पे कुर्बान। मेरे अज़ीज़ों सुनिएगा, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मर्तबा फिर अपनी क़ुव्वत को इकट्ठा किया। पसलियाँ टूट गई हैं, हमला हो चुका है। मैं न पढ़ता अगर बहुत बड़े आलिम दीन ने न पढ़ा होता, अगर मुहक़्क़िक़ इस्फ़हानी ने ये जुमला न कहा होता, अगर मुहक़्क़िक़ कुम्पानी का ये शेर न होता, मेरी हिम्मत न थी कि इस शेर को पढ़ता। मगर मैं क्या करूं, मज़लूमियत ज़हरा को छुपा नहीं सकता हूं, मज़लूमियत ज़हरा को छुपाया नहीं जा सकता है। बड़ा सख्त है ये पढ़ देना, मगर मजबूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए कि ज़हरा की मुसीबतें छुपाने वाला अच्छा आदमी नहीं होता, इसलिए कभी मुसीबत छुपाइएगा नहीं। रिवायत कहती है कि एक मरतबा सैयदा ने अपनी पूरी ताकत को समेटने के बाद फिर अली की जानिब बढ़ने लगी। अब जैसे ही अली के जानिब बढ़ी है ना, एक शक़ी आगे बढ़ा, वजावज़ल हद्दा बिलक़्बिल ख़द्दी शल्लत यदिद तुग़यान व तअद्दी। एक शक़ी आगे बढ़ा और रुख़सारे फातिमा पर इस दौर का तमाचा लगाया। मुहक़्क़िक़ इस्फ़हानी फरमाते हैं, रहमतिल ऐन व ऐनिल मारिफ़ा तदरिहुद दम अला तिल्का सफ़ा। अरे तमाचे का
अल्लाह रसूल की साहिब करामात फातिमिया ने एक मौजज़ा लिखा, एक वाक़या लिखा है। बस मैं उसे किया, खुदा आपके रोने को कबूल फरमाए, खुदा आप इन रोने वाली आफत को रहमत नाज़िल फरमाए। करीम परवरदिगार जीर तो अगले बरस कम है और ये गम फिर है जो चल बसे कोई अपना सलाम। दुआ कीजिए, इसमतों की बारगाह में हम आए थे मौला, अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा, अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। हमें इसमतों के एहतराम के सलीके नहीं आते। अगर हमारे जानने में कोई बेअदबी हो, हमारी ज़रीह चूमने में कोई बेअदबी हो गई हो तो मौला हमें माफ़ कर दीजिएगा। साहिब करामात फातिमी ने लिखा, एक ताजिर था दुबई में, बहुत आराम से पढ़ूंगा ताकि आप सैयदा की अज़मत से वाकिफ़ हों और तवस्सुल करें जनाब ज़हरा से, अपनी बीमारियों में तवस्सुल करें जनाब ज़हरा से। रिवायात के फिक्र हैं कि जब कोई जनाब ज़हरा को वसीला बनाता है तो खुदा उसकी दुआ अगर उसकी दुआ सच्ची है तो सैयदा के वसीले से दुआ ज़रूर कबूल होती है। करामात फातिमिया के मुसन्निफ लिखता है कि एक ताजिर है दुबई में, जब भी कोई ज़ाकिर जाता है उससे कहता है सैयदा के मसाइब पढ़ो, सैयदा के मसाइब पढ़ो। किसी की मजलिस में कहता है सैयदा के मसाइब पढ़ो। एक दिन एक ज़ाकिर ने पकड़ के पूछ लिया, भाई जब भी आता हूँ कहता है सैयदा के मसाइब पढ़ो, बात क्या है, खैरियत तो है? अरे और भी तो मसाइब है, सैयदा के मसाइब को क्यों कहता है? वो कहता है मौलाना मेरी एक बेटी थी, उस बेटी से मैं बेपनाह मोहब्बत करता था। जब घर से निकलता था तो बेटी की ज़ियारत करके निकलता था। जब घर में आता था सबसे पहले उसे कलेजे से लगाता था। मेरी आंखों का फूल थी वो बेटी। और वैसे भी आप बाप हैं ना, तो इस जुमले को महसूस करेंगे कि बेटियां बाप के जनाजे की ज़ीनत होती हैं। अगर किसी गांव में कोई बाप मर जाए और उसके 10 बेटे हों तो पता नहीं चलता कि कोई बाप मरा, मगर एक बेटी हो ना तो पूरे गांव को पता चलता है कि किसका बाप मर गया है। इतना क्रिया करती है बेटियां। वो कहता मेरी बेटी मुझे जान से ज़्यादा अजीज थी। एक बार मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे पास एक फ़ोन कॉल आई घर से। उसने फ़ौरन मेरी खादिमा ने मुझे बताया कि आपकी बच्ची एक सिक्का निगल गई है, सिक्का उसके हलक में अटक गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो परेशान है, जल्दी आइए। मैं सीधा दौड़ता हुआ गया, उसे लेके डॉक्टर के गया। दुबई के बड़े बड़े अस्पतालों में मैंने उसे दिखाया, कहीं से फ़ायदा ना हुआ। किसी ने कहा इसे आप यूरोप ले जाइए, वहाँ शायद फ़ायदा हो जाए। मैंने पहली फ़्लाइट पकड़ी, यूरोप गया। यूरोप जाने के बाद सबसे बड़े हॉस्पिटल में मैंने उसे एडमिट किया। डॉक्टरों ने हालत देखी, एक सफ़ेद पर्चा निकाला और एक कलम दिया और निकाल के कहने लगे देखो अगर हमने इसका सिक्का निकाल दिया तो ये बोलने के लायक नहीं रहेगी, और अगर इसका सिक्का पेट में उतर गया तो इसके बचने के कोई इम्कान नहीं है, इस पर लिख दो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसने जैसे ही चाहा कि कुछ लिखे, याद आया मदीने का रुख किया। बस आखिरी फिक्र सुनवा दे। मदीने का रुख किया, हाथों को जोड़ा, जोड़ के कहता या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है आपकी भी एक बेटी थी, जिस बेटी को आप बहुत चाहते थे, उम्मत ने जिस पे बड़े जुल्म किए हैं। आका मैं वादा करता हूँ मेरी बेटी को शिफा दे दीजिए, जब तक जिंदा रहूंगा आपकी बेटी का जिक्र करता रहूंगा, आपकी बेटी के मसाइल मुनाकिद करता रहूंगा, आपकी बेटी की मजलिसें करता रहूंगा, आपकी बेटी का जिक्र करता रहूंगा। वो कहता है अभी मेरी दुआ मुकम्मल न हुई थी कि डॉक्टर चीखता हुआ आया, आके कहता मेडिकल हो गया, मौजज़ा हो गया, तेरी बच्ची ठीक हो गई, तुझे याद कर रही है। ये दौड़ता हुआ गया, बच्ची ने जैसे ही बाबा कहा ना, अरे बाप का जिक्र बनाया, कलेजे से लगाया, पेशानी का बोसा दिया, ज़ारों कतार रोने लगा, मर्तबा कलेजे से चिपटाया, हाथों को जोड़ा, पूछा बेटी बस ये बता ये क्या हो गया, सिक्का कैसे बाहर निकल गया? क्या बाबा अभी अभी एक बीवी आई थी, उसने मेरी कमर पे हाथ रखा, आहिस्ता से कमर पे हाथ रखना था, सिक्का मेरे मुंह से बाहर आ
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بسحور الحسين يا کریم پروردگار رونے والی آواز پر رحمت